घर के अंदर भी मारन की साजिश घड़ी गई। प्लान नूं एग्जीक्यूट करने के लिए शूटर्स फैन बन के भी उन्होंने घर पहुंचे सन। शूटर्स ने गिफ्ट दे के एक साथी मूसेवाला के घर भी भेजिया। गिफ्ट के जरिए हथियारों घर के अंदर लैके जाने की प्लानिंग सी। हालांकि हर बार गेट के उत्ते सिक्योरिटी और गिफ्ट की चैकिंग हुंदी सी, अजे च हथियार अंदर लैके जाना पॉसीबल नहीं सी, इसलिए यह प्लान भी ड्रॉप कर दिता गया। कुछ अपने साथियों नूं डिकॉय बना के जिद्दां कह सकते हैं भेजिया गिफ्ट लैके, ताकि उन्होंने लगे कि मेरा कोई फैन है गिफ्ट लैके आया। तो गिफ्ट वो नॉर्मल होंदा सीगा, सो वो देख लिया इन्होंने कि गिफ्ट की भी चैकिंग हो रही है तो बंदे की भी चैकिंग हो रही है, तो इन्होंने वैपन लैके जाने का फिर आइडिया ड्रॉप करता। इस तो बाद घर के अंदर ग्रेनेड सुट्टण की साजिश बनी। हालांकि मूसेवाला उसकी लपेट दे विच आएगा या नहीं, इस गल का शूटर्स नूं खदशा सी, इसलिए इस प्लान नूं भी बदल दिता गया। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। मूसेवाला के कतल के लिए शूटर ने बकायदा 8 बार रेकी की सी। 8 बार वो अपने मकसद दे विच सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो सके क्योंकि मूसेवाला की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी सी। यानी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरीके नाल कोशिश की जा रही सी कि मूसेवाला का कतल किया जाए। मूसेवाला के उत्ते हमले के लिए हथियारों की डेड ड्रॉप डिलीवरी भी हुई सी। हथियार लैण अते हथियार देण वाला एक दूजे नूं नहीं जानते सन। वारदात को अंजाम देने के लिए प्रियव्रत फौजी ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਨ ਮਿਲੀ। ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਸਨ, 8 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀ, ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ CP ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿयव्रत ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ AK ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਸੀ, 8 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀਗੇ, ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਸਪੌਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੈਪਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਸੀਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ AK ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। गिरफ्तार प्रियव्रत फौजी तो पुछगिछ तो बाद जिस तरह के हथियार ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, इलैक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और AK-47 वर्गियां दिखण वालियां राइफल्स बरामद हुई ने। यह हथियार पाकिस्तान तो ड्रोन के जरिए भेजे जाने का खदशा जताया जा रहा है। तो जिस तरीके नाल कतल की वारदात को अंजाम दिता गया और जिन्ने बड़े प्लैनिंग नूं किया गया, अंजाम दिता गया और जिस तरीके के हथियार लियाते गए सी, एक चीज बहुत क्लीयर है कि बहुत बड़े लिंक जरूर इन्हां गैंगस्टरां दे रखे होणगे जिथों ये हथियारां की सप्लाई हुई कि जिस तरीके नाल इन्हां दे वल्लों वारदात नूं अंजाम दिता गया। उधर मूसेवाला कतल कांड दे विच दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद दे विच छापा मारिया अते होटल मालक सने 2 नौजवानों नूं हिरासत दे विच लिया। इल्जाम ने कि मूसेवाला के कतल तो बाद शूटर इन्हां दे होटल दे विच रुके सन। दस्सिया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स की गिरफ्तारी तो बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हिसार के पिंड करमारा तो 2 नौजवानों को हिरासत विच लिया सी। इन्हां दे कोल ही हथियार अते हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए सन। इन्हां नौजवानों तो मिले इनपुट के आधार के उत्ते दिल्ली पुलिस ने फतेहाबाद दे विच छापा मार के 2 नौजवान प्रदीप अते पवन नूं हिरासत च लिया। इन्हां दे उत्ते कातलां नूं पनाह देण दा इल्जाम है। सूत्र दसदे ने कि सिद्धू मूसेवाला के कतल दे विच शामिल 2 गैंगस्टर वारदात तो बाद भट्टू रोड के उत्ते स्थित होटल दे विच रुके सन। यह होटल प्रदीप का दस्सिया जा रहा है।
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਰਮਾਰਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। गिरफ्तार मोहित उर्फ विक्की ਨੂੰ सोनीपत ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ। विक्की ਤੇ 30,000 रुपए ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। विक्की ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਮੋਹਿਤ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੰਦੀਪ ਬੜਵਾਸਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਿਤ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। इस पर अलग अलग मामलों में कुल 30,000 रुपये इनाम था। मोहित कलानौर रामकरण बैयापुर जो सोनीपत का नामी गैंगस्टर है उस गैंग से ताल्लुक रखता था। ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੌਲੀ ਚਲੋ, ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਤੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਕੈਥਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲ ਦੀ ਇਸ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੁਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਫੇਟ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਮਾਣਾ ਕੈਥਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਮਾਣਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਪੁਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਐਸਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਨ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ ਪੁਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਅੱਖ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਦੇਖਭਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਲੂਣ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਚਾਰ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਵਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।